नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हाँ मनीष बियाला तो तुसी देख रहे हो प्रोग्राम प्राइम टाइम चर्चा, जिसका सीधा प्रसारण ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਲਿੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾरण ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾरण ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ यूट्यूब के उत्ते करते हैं तां जो तुसी अपने जो भी अपने तुहाडे विचार ने उस प्रोग्राम के तुसी सोशल मीडिया राही साडे नाल सांझे कर सको। सो अज का प्रोग्राम जिहड़ा शुरुआत करते हैं, अज का प्रोग्राम का जिहड़ा असी मेन तौर पर जिहड़ी गलबात करांगे वो गलबात इस तरीके नाल शुरू करांगे कि कोरोना वायरस के करके भावें बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो बच गए ने, ठीक होकर अपने घरां दे विच ने, पर ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸੀ, जिस दे करके पंजाब ਦੀਆਂ अखबारों के ਵਿੱਚ काफ़ी सुर्खियां जड़ियां सन वो बनिया सन, क्योंकि उन्हों का बिल जिहड़ा सी वो 5,87,000 रुपये का उन्हों के सामने रख दिता गया सी। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ परिवार वाले भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ कोरोना वायरस ने इन्ना ज़्यादा बेहोश ना किया ਹੁੰਦਾ, पर जिस तरीके नाल वो बिल ने उन्होंने बेहोशी के आलम के विच लैके गया उस तो वो काफ़ी डरे हुए सन। बिल भी अपने आप च कहते माशाअल्लाह 5,87,000 रुपये का सी। उस तो बाद जो मीडिया के विच खबरां छपियां, सरकार ने शायद ये गल कही कि असीं ये बिल जिहड़ा पे नहीं करना क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल हैगा, अते परिवार वाले कहते कि असीं इस पोजीशन दे विच नहीं हैगे कि असीं ये बिल जिहड़ा वो पे कर सकीए। पर फिर भी करते कराते जोड़ा है ये बिल जोड़ा जिस तरीके भी सामने आया, उस तो बाद हॉस्पिटल ने भी कहा कि असीं 50% जोड़ा बिल है वो लै लैने, 50% तुहानूं माफ़ कर देवांगे। ये ज़्यादा क्लीयर पिक्चर जी है वो नहीं आई, पर हॉस्पिटल ने एक वीडियो फिर अखीर के रिलीज़ की है जिस दे विच उन्होंने पहलां तो अपनी पिठ जी है वो थापड़ी है CMC लुधियाना हॉस्पिटल ने, जितों उन्होंने कहा कि साडे कोल परेला जिहड़ा सी कोरोना वायरस का केस आया सी, असी बड़ी वधिया तरीके नाल उन्हां दी ट्रीटमेंट की है। उस तो बाद उन्होंने स्वर्ण कांता होना का जिहड़ा बयान है उस वीडियो के विच दिखाया, तो बाद ये भी दस्सिया कि असी उन्हां नूं जिहड़ा हुण घर भेज दिता होया है। सो अपने आप ये गल कहने की कोशिश की गई कि असी बिल जिहड़ा वो बाद दे विच एडजस्ट कर लांगे, लेकिन हाल की घड़ी उन्हां नूं जिहड़ा है असी घरे भेज दिता है। पर कल भी कुछ खास तस्वीरां जिहड़ियां ने वो साडे सामने आईयां। तुसी मेरे पिछे जिहड़ा ने फोर्टिस्ट हॉस्पिटल अमृतसर दियां फोर्टिस्ट हॉस्पिटल जिहड़ा हैगा ਇਹਦੀਆਂ तस्वीरां देख सकते हो। ये अपने आप उदों खास तौर पर सुर्खियां दे विच आया सी जदों भाई निर्मल सिंह खालसा होना का देहांत हो जाता है। उस तो बाद उनका परिवार जिहड़ा है वो जिद करता है कि सानू जिहड़ा है फोर्टिस्ट एस्कॉट हॉस्पिटल दे विच भेजा जाए, कि उन्होंने उम्मीद सी कि सरकारी हॉस्पिटलों के विच चंगा इलाज नहीं हो सकता तो प्राइवेट हॉस्पिटल जिहड़ा हैगा उहदे विच ही उन्हां दा बेहतर इलाज हो सकता है। उस तो बाद उन्होंने पूरे परिवार नूं जिहड़ा फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल दे विच जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भेजा जाता है, उत्थे जाके उन्होंने ट्रीटमेंट होंदी है। तो ट्रीटमेंट तो बाद कल ये वीडियो तस्वीरां जड़ियां मेरे पिछे तुसी वड्डी स्क्रीन ते देख रहे हो, ये तस्वीरां तुसी वेखदे हो जिस दे विच उन्हां नूं उत्थों बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल एक एंबूलेंस दे विच बिठा के उन्हां दे घर नूं भेजा जाता है। हॉस्पिटल का जिहड़ा स्टाफ हैगा वो लगातार ताड़ियां दे नाल उन्हां दा स्वागत करदा, उन्हां दी सेहत याबी दी जिहड़ी वो कामना करदा है, तो उन्हां नूं बड़ियां शुभ इच्छावां दे नाल अपने घर वाल नूं और जिहड़ा रुखसत करदा है। सो ये तस्वीरां ने, क्योंकि ये अपने आप च भाई निर्मल सिंह खालसा होने के परिवार के लिए काफ़ी राहत वालियां खबरां ने, क्योंकि जदों भाई निर्मल सिंह खालसा होने का देहांत होंदा तो पूरा बाद उन्होंने परिवार जिहड़ा है उन्होंने वक्-वक् हॉस्पिटलों के विच रखा जाता है। परिवार जिहड़ा कोई अमरीका के विच बैठा होया है, कोई हॉस्पिटल के विच सी, अते बिल्कुल तुहाडे सामने वो तत्थ हैगे ने किन्ना हालातां दे विच भाई साहब का जिहड़ा वो सत्कार जिहड़ा संस्कार भी अखीर दे विच होया, वो सारियां तस्वीरां तुहाडे सामने तुहाडे जहन दे विच अजे भी घुम रही होणगियां। पर अज असीं जिथे खास तौर पर फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल के स्टाफ के नाल गल करांगे जिन्हां ने खास तौर पर इन्हां दी ट्रीटमेंट की है, असीं उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे। नाल ही नाल साडे नाल सरदार मस्कीन सिंह जी भी हैगे ने, जिहड़े ने सपुत्र ने
ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ ਹਜੇ ਛੁੱਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਸਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਲਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਟਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ, ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਹੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ, ਗੰਦਾ ਟੇਬਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ 5 ਸਟਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ HP ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸਟ ਐਸਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ HP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। so much for having me with you। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 18-19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ 24 ਆਵਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 4ਵੇਂ-5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ COVID-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਗਏ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਆਈ ਜੀ। ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੰਮੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਅਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 85 ਤੋਂ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ, ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸਿਸ, ਫਰੂਟਸ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਗਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਚ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਾਈਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਜੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਲੀਗ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਰਸਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਐਮਸੀਆਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀਡ ਸਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਕੜਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਲ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ 5 ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ COVID-19 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਮਰੀਜ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੱਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕੁਇਨੋਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਡੀਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਯੈਸ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਉਹ ਹੈ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ 2 ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ, 1 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 1 ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨੋਰਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਲ ਹੇਅਰ ਟੂ ਕੇਅਰ ਅਸ ਜਸਟ ਫॉर 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਨੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪਾਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਡ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਲਮਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਬਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ENT ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਲੰਟੈਰਲੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, तो कुड़ियाँ आप साढ़े को आईयां भी हाँ मैं काम करना चाहती हाँ, मैं काम करना चाहती हाँ। सो देयर इज डेफिनेटली अ टीम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਕ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ,
ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਸ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਐ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 90% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10% ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਚੋਂ 7 ਨੂੰ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਚੋਂ 3 ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁਣ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਵਰਗ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਰਗ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟਰੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਜੰਪਿੰਗ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 6 ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ 6 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, 6 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 4 ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ, ਪੀਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਮੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਗਨਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ GDP ਕਿੰਨੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ this will give a good lesson to everybody and ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਕੂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨੇ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਕੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫੇਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਛਾਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 75% ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਊਂਡ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ AC ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੈਥ ਲੈਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ ਐਂਡ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 25 ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ MLC ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 60 ਪੇਡ 26 ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, 24 ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, 23 ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਪਰੂਵ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਪਕਿਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ VVIP ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਪਕਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤਿਉਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁਲੱਕੜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਣਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। 35-35 ਸਾਲ 40-40 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ mbala@cktimetv.com, info@cktimetv.com। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ।